دیکھیں یہ بات کے ساتھ حدیثوں میں لکھا ہے کہ نزول ہوگا اس کا، تو نزول ہمیشہ جسم کا ہوتا ہے، اس سے آپ نے استدلال پکڑ لے کہ مسیح آسمان پہ چلے گئے. بھائی بات یہ ہے آپ کو میرے تمام دلائل کا علم ہے، مگر ان دلائل پہ غور کریں، صرف علم اس کا کافی نہیں. دیکھیں حدیثوں کے اعتبار سے، صحت کے لحاظ سے، سند کی ثقافت کے لحاظ سے سب سے اول نمبر کی کتاب بخاری ہے، جسے تمام فرقے اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں. اس میں 5-6 مقامات پہ اس مضمون کی حدیثیں ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھا. جہاں جہاں پر بھی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کا ذکر آیا وہاں ہمیشہ بخاری میں 5-6 مقامات پہ یہ تذکرہ آیا کہ عیسیٰ کا رنگ سرخ تھا، اس کے بال گھنگریالے تھے. سرخ رنگ شامی نسل کا رنگ ہے جو وہاں، تو وہ شام کے تھے. اور 5-6 مقامات پہ بخاری میں یہ حدیث ہے جہاں جہاں پر یہ بیان فرمایا کہ دجال خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، مسیح اس کے پیچھے طواف. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان کا یہ مسیح ہے. تو وہاں پر ہر جگہ جہاں دجال کے ساتھ مسیح کا ذکر فرمایا وہاں اس کا رنگ گندم کے دانے کا رنگ بیان فرمایا. تو ہر جگہ پہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان فرمانا یہ بتاتا ہے کہ وہ مسیح کسی اور قوم کا فرد ہے، یہ مسیح کسی اور قوم کا فرد ہے. یہ مسیح اس قوم کا فرد ہے جس قوم کا رنگ گندم کے دانے کی طرح ہوتا ہے، اور جس مسیح کو ابراہیم اور موسیٰ کے ساتھ دیکھا تھا وہ مسیح اس قوم کا فرد ہے جس قوم کا رنگ سرخ رنگ ہوتا ہے. تو یہ فرق بیان کر کے آپ نے ہمیں سمجھا دیا. پھر دیکھیں فرمایا کہ مسیح موعود کہاں آئے گا. صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ وہ کہاں آئے گا. اوما بیدہ الی المشرق، آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مشرق کی طرف اشارہ کیا. سعودی عرب کا نقشہ نکال کر دیکھیں، سعودی عرب میں عین مشرق میں بحیرہ عرب آتا ہے. بحیرہ عرب ختم ہو تو سب سے پہلا ملک جو ہمارا بر صغیر آتا ہے. تو سعودی عرب کے بعد سب سے پہلا ملک ہمارا ملک آتا ہے. آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ اس طرف دجال کا ظہور ہوگا، تو جہاں دجال کا ظہور ہوگا وہیں قاتل دجال آئے گا. یہ تو نہیں کہ بیماری ہمارے گھر میں ہو اور طبیب ملتان چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا. جس جگہ پہ بیمار ہوگا اسی جگہ پہ طبیب آئے گا. تو بیمار کا کیا بتایا وہ کہاں اس کا ظہور ہوگا؟ الی المشرق، مشرق کی جانب ہوگا. نہ آپ نے مغرب کا تذکرہ فرمایا، نہ شمال کا، نہ جنوب کا. تو جب فتنہ جس کے علاج کے لیے مسیح کی آمد کی خبر دی جا رہی ہے اس کا ظہور سعودی عرب سے مشرق میں ہے، تو پھر اس کے مسلح کا ظہور کہاں سے آئے گا؟ اس کے دشمن کے ظہور کہاں سے آئے گا؟ جو سعودی عرب سے مشرق میں ہوگا. پھر کہتے ہیں کہ یہ نزول سے جسم کی جسمانی طور پر اترنا مراد ہے. ارے بھائی قرآن کریم سے پوچھ لیں، اس نے یہ محاورہ کس مفہوم میں استعمال کیا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا. کون تمہاری طرف؟ انسان، انسانوں کی طرف نازل کیا. انسان کہاں پہ آباد ہے؟ زمین پہ. کہ اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تمہاری طرف زمین پہ نازل کیا کس کو؟ ذکر رسولاً، نصیحت کرنے والا رسول نازل کیا. یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ ذکر کرنے والا رسول، وہ نصیحت کرنے والا رسول تم پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. اب دیکھیں اس آیت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو، آپ کی بعثت کے مضمون کو کس لفظ سے بیان فرمایا؟ انزل اللہ، نازل کیا. تو جو محاورہ قرآن کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پیدائش کے بارے میں، آپ کی بعثت کے بارے میں استعمال فرمایا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی محاورہ مسیح کی پیدائش کے بارے میں، مسیح کی بعثت کے بارے میں استعمال فرما کے ہمیں ہم مسئلہ سمجھا دیا. مجھے ماشاءاللہ آپ نے نفی گفتگو کی، لیکن مجھے توقع تھی کہ آپ میرا وہ جواب دیں گے، اگرچہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری توجہ نہیں، لیکن واللہ میری پوری توجہ ہے آپ کی بات کی طرف. میں نے ابھی کہ آپ سے ایک بات پوچھی کہ فرق بیان کریں. آپ دیگر احادیث اور یہ سب باتیں تو بیان کرتے ہیں، دونوں قسم میں فرق بتائیں کہ وہ بھی غیب کی خبر ہے، یہ بھی غیب کی خبر ہے. یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ کہ مسیح موعود کا آنا غیب کی خبر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتانا بھی آپ نے خود ہی نے کہا کہ آسمانوں کی خبر دینا یہ بھی غیب کی خبر ہے. دونوں غیب کی خبریں، بالکل غیب کی خبریں. تو جب آپ نے یہ اعتراف کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں میں ان کے جسم کے بارے میں وضاحت نہ ہوئی، صحیح ہے، اور وضاحت نہ ہوئی تو اس سے ثابت ہوا کہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو معاذ اللہ بخیل کہہ لیں گے، ایسا تو نہیں ہے.
तो अगर कुछ फर्क होता तो जरूर बयान करते। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल वही बात यहाँ पे भी कहूँगा कि अगर हम ये कहें कि मसीह मऊद का आना जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी अजैब की खबर है जैसा कि आपने माना, तो अगर यहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके बारे में वजाहत ना फरमाए, चले बल्दी है और ये सब छोड़ें, जगह का नाम आए या कोई भी एक ऐसे इशारात आए वाज़ेह, जैसा कि आप चाह रहे हैं कि वाज़ेह जिस्म का जिक्र है, आसमानों में ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म का वाज़ेह लफ्ज़ है, ऐसे कोई वाज़ेह लफ्ज़ आए, यहाँ भी नहीं आया। तो फिर जब दोनों बातें एक जैसी हैं, तो जब मसीह मऊद का जिक्र नहीं आया तो उसके बारे में आप तावीलात करके और दीगर मामला से आप निकाल के बता देते हैं कि भाई बस गुलाम अहमद कादियानी नबी है। तो फिर वहाँ किस्सा मेराज की वजह से आप क्यों एतराफ़ कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखल का एतराफ़ होगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये फ़र्क आप वादे करें और कबल इसके कि आप बयान फरमाएं, आप इन सब से पूछने के क्या ये आपके जवाब से मुतमईन है? मैंने नहीं समझा तो चलो ये फ़र्क जो भी समझा है वो मुझे खड़े होकर बता दें क्या फ़र्क। सवाल खत्म हो गया? जी अगर रह गई ये बात कि कौन मेरे जवाब से मुतमईन है। जो मुतमईन हो गया वो अहमदियत में दाखिल हो चुका है और जो मुतमईन नहीं हुआ वो अहमदियत में दाखिल नहीं हुआ। हम कोई आसमान से नहीं उतरे जिस जमात के अफराद हैं। हमने इन आयात पे गौर किया, इन अहादीस पे गौर किया, वरना मिर्ज़ा साहिब की शख्सियत हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। वो मुगल हैं कादियान के, मैं काड़ो हूँ ज़िला शेखुपुरे का, कोई रिश्तेदारी नहीं। सिर्फ इसलिए माना कि कुरान करीम की आयात ने बताया कि मसीह फौत हो गया, अहादीस ने बताया कि मसीह फौत हो गया। और अभी मैंने आपके सामने हदीसें रखी कि सही बुखारी असहल कुतुब बादा किताबिल्लाह, उसमें 5-6 मकामात पे जहाँ जहाँ पर भी मसीह के साथ मूसा और इब्राहिम का तस्करा फरमाया, हर मकाम पे एक भी मकाम ऐसा नहीं कि मसीह के साथ मूसा और इब्राहिम का जिक्र हो और वहाँ उसका रंग सुर्ख रंग के अलावा कोई और रंग बयान किया जो शामी कौम का रंग है, इसराइली कौम का। और जहाँ जहाँ पर 5-6 मकामात पे बुखारी में इस बात का तस्करा फरमाया कि दज्जाल आएगा और मसीह आएगा, हर मकाम पे बुखारी में मसीह का रंग गंदम के दाने का रंग बयान फरमाया। जो मसीह मूसा और इब्राहिम के साथ ताल्लुक रखता है उसका रंग सुर्ख बयान करना, और जो मसीह फितना दज्जाल के साथ ताल्लुक रखता है उसका रंग गंदम के दाने का बयान करना, इससे बढ़कर और हमारी क्या रहनुमाई हो सकती है? आपने हमें समझा दिया वो मसीह यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे कौन सी कौम का फर्द आएगा मसीह बनकर? जिस कौम का रंग गंदम के दाने की तरह होता है। फिर देखिए लफ्ज़ नुज़ूल ने इस हकीकत को बयान फरमा दिया कि आपने मसीह की पेशगोई के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया? वही लफ्ज़ जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के लिए बयान फरमाया था। फरमाया कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्र रसूलन, ऐ इंसानों खुदा ने तुम्हारी तरफ नाज़िल फरमाया नसीहत करने वाला रसूल, यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन, जो तुम पे खुदा की वाज़ेह आयात की तिलावत करता है। अब अपने अपने दिल से पूछें कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी पैदाइश के लिए इस आयत में लफ्ज़ नुज़ूल इस्तेमाल हुआ, अगर वही लफ्ज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले मसीह की पैदाइश के लिए बयान फरमाए, तो इससे बढ़कर हमारी रहनुमाई और क्या हो सकती? फिर ये अभी और देखें इस बात पे कि जितनी आपने अलामात बयान फरमाई कि मसीह क्या क्या करेगा, अगर उनको ज़ाहिरी शक्ल में माने कुरान करीम की पेशगोइयों के खिलाफ बात बन जाती है। ये जो पेशगोइयां बयान किए गए मसीह के ज़ुहूर के बारे में कि 2 फरिश्तों के कंधों पे हाथ रख कर आएगा, दिमश्क के मशरिक में आएगा, सफेद मीनारे के पास आएगा, उसके मुंह की हवा से कुफार मरेंगे और जहां तक उसकी निगाह जाएगी वहां तक उसके मुंह की हवा जाएगी। इन बातों की हकीकत पे गौर, उसके सर के बालों से पानी के कतरे टपकेंगे। इन पेशगोइयों के अल्फाज पे गौर फरमाएं। अगर इन पेशगोइयों को ज़ाहिरी मफ़हूम में तस्लीम किया जाए, इनको मजाज इस्तिआरा और तमसीली मज़मून करार ना दिया जाए, तो ईमान के मफ़हूम के खिलाफ बन जाती है। ईमान किस को कहते हैं? ईमान उस चीज़ पे लाया जाता है जिस चीज़ को कबूल करने के रास्ते में शुकूक व शुबहात की गुंजाइश हो, आजमाइश हो, और जो इंसान अपने आप को शुकूक व शुबहात के अज़मा में शिपास करके उस पर ईमान लाएगा, उसको ईमान का सवाब मिलेगा।